ওকে, হ্যালো। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমরা লাস্ট যেটা পড়তেছিলাম যে ক্যালসিয়ামের বায়োলজিক্যাল ফাংশন, ক্যালসিয়াম টার্নওভার। হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম টার্নওভারটা নিয়ে আমরা লাস্ট ক্লাসে তোমাদের সাথে ডিসকাশন করেছি। টুডে আমরা ক্যালসিয়ামের রেগুলেশন, হরমোনাল রেগুলেশন অফ দ্য ক্যালসিয়াম। ওকে, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের রিটেন এক্সামের জন্য এবং ফর ভাইভাতে অনেক সময় শর্ট কোশ্চেন ধরা হয় বেশিরভাগ সময়, যে ক্যালসিয়ামের রেগুলেশন করে কোন কোন হরমোন, এভাবে। ওকে, সো ফার্স্ট আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, দেখো তোমরা ভিটামিন ডি 125 ডাইহাইড্রোক্সিফোলিক অ্যাসিড পেরো। তোমরা এখানে একটা ছবি দেখতেছো, vitamin D. How vitamin D is synthesized? The ultraviolet radiation. This ultraviolet radiation, when it will irradiate into the skin, then the 7-dehydrocholesterol, okay, it will produce D3, then it will go to the liver and produce 25 hydroxycholecalciferol. Then this 25 hydroxycholecalciferol, this is the inactive form of the vitamin D. Then it will go to the kidney এবং সেখানে একটা এনজাইম আছে 1-alpha hydroxylase। এই এনজাইমের কারণে 25 hydroxycholecalciferol converted to form 125 dihydroxycholecalciferol, and ultimately this is called vitamin D, and it increases the absorption of the calcium from the intestine. Okay, so in shortly, this vitamin D regulate calcium balance in our body by increasing its absorption from intestine. সবাইকে বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে একটা, this is the first mechanism, vitamin D, that can regulate the calcium balance in our blood, calcium concentration in our blood, in our body. Then the second hormone is parathyroid hormone. Second most important hormone is the parathyroid hormone that regulate calcium concentration. Okay, it's targeting organs, bones and kidney. Parathyroid hormone mainly act on bones and kidney. Okay, যে দেখো এটা ফাংশনটা কি। Function of the parathyroid hormone is it increases of calcium concentration in the plasma, and the mechanism, কোন mechanism এটা করে, প্লাজমাতে ক্যালসিয়াম কনসেন্ট্রেশন তো ভিটামিন ডি ও বাড়ায়, তাই না? Vitamin D increases calcium concentration in the blood. Also this parathyroid hormone, it will increases calcium in the blood. But what is the mechanism? Releasing of calcium by bones. এটাকে বলা হয় activation of osteoclast and resorption of bones. Activation of the osteoclast, দুইটা সেল আছে, এটা হচ্ছে osteoclast আর হচ্ছে osteoblast। এটা তোমরা কানেকটিভ টিস্যুতে পড়েছো, তাই না? কানেকটিভ টিস্যু। ওকে, সো সেখানে কি হচ্ছে যে রিলিজিং অফ ক্যালসিয়াম বাই প্যারাথাইরয়েড হরমোন, এটাকে আমরা যেটা বলতে পারি যে রিসর্পশন অফ ক্যালসিয়াম ফ্রম দা বোনস টু সিরাম।
and this important function is done by parathyroid hormone. If any cause there is decreased calcium concentration in the serum, কোনো কারণে যদি আমার সেরামে ক্যালসিয়ামের কনসেন্ট্রেশন কমে যায় তখন কি হয়, it will causes increased stimulation of the parathyroid gland to increase secretion of the parathyroid hormone. This parathyroid hormone then increasing the calcium in the blood by this mechanism. All of you understand? The second mechanism is increase of calcium reabsorption in kidney. Increased calcium reabsorption in kidney. That means parathyroid hormone act in two ways. First one is increased resorption of the calcium from the bones, and the second one is increased calcium reabsorption from kidney. আমরা কি পড়ছিলাম যে ক্যালসিয়ামের টার্নওভারে কি পড়ছিলাম, during calcium turnover most of the calcium is reabsorbed after filtration, after glomerular filtration হওয়ার পরে বেশিরভাগ ক্যালসিয়ামে কি হয়, reabsorption, but this is done in the collecting data by the help of vitamin D and parathyroid hormone. এই কারণে আমরা তো বলি যে CKD ক্রনিক কিডনি ডিজিজের পেশেন্ট যারা, তাদের ক্ষেত্রে যদি এরকম গ্লোমেরুলার মানে ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস, গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস এই ধরনের প্রবলেম যদি থাকে, এগুলো যদি কজ হয়, ক্রনিক কিডনি ডিজিজের কজ হয়, if these are the causes of the chronic kidney disease, you must supply vitamin D and calcium to the patient. ওই ধরনের রোগীদেরকে অবশ্যই আমরা ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়াম দিব। তোমরা যখন দেখবা যে এমবিবিএস পাস করবা, মেডিকেল বিভিন্ন জায়গায় ডিউটি করবা, হ্যাঁ, দেখবা যে অন্য স্যাররা এসে কি দিতেছে, ক্রনিক কিডনি ডিজিজের পেশেন্টকে দেখবা যে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি দিতেছে, ডাইক্যালট্রন প্লাস এরকম নাম পাওয়া যায়, দিতেছে। তো তোমরা যদি না বোঝো আচ্ছা এটা কেন দিতেছে, সিকিডির পেশেন্ট এটা দেওয়ার কারণটা কি, this is the cause. Due to CKD patient has a higher risk of fracture, bone fracture. Chronic kidney disease patient has a higher risk of bone fracture. So তোমার যদি মেকানিজমটা জানা থাকে তাহলে তুমি সহজে বুঝতে পারবা যে হ্যাঁ আমরা কেন এই ওষুধটা দিচ্ছি, কেন এই সাপ্লিমেন্টটা দিচ্ছি। Understand? So this two way it will increases serum calcium level. So a parathyroid hormone and vitamin D can, হ্যাঁ। আরেকটা কি দেখো, activation of the vitamin D3 synthesis, activation of vitamin D3 synthesis. ভিটামিন D3 এটা সিনথেসিসটাকে বাড়িয়ে দেয়, কে প্যারাথাইরয়েড হরমোন। প্যারাথাইরয়েড হরমোন will activate the synthesis of the vitamin D. এই তিনটা অ্যাকশন, ওকে। An increase of absorption in the intestine, activation of the vitamin D3 synthesis and increase of absorption in the intestine. And the third hormone is calcitonin, but এটা নিয়ে কিছু ফ্যালাসি আছে। ফ্যালাসি মানে এখনো সায়েন্টিস্টরা শিওর না যে ভিটামিন ডি এর সাথে ক্যালসিয়াম রেগুলেশন আসলে ক্যালসিটোনিনের রোলটা কি। তারপরে যেটা প্রাইমারিলি ধারণা করা হয়েছে, primarily there is a hypothesis is that calcitonin mainly কি করে দেখো, অর্গান অথবা টার্গেট বলছে ফাংশন কি, ডিক্রিজ অফ ক্যালসিয়াম কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য প্লাজমা, মানে ভাইস ভার্সা। প্যারাথাইরয়েড হরমোন ভিটামিন ডি will increase calcium concentration in the plasma and the calcitonin will causes decrease of calcium in the plasma. Okay, এটাই হচ্ছে ওভারঅল। এবার আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি দেখব। ভিটামিন D3, dietary cholesterol is converted into 7-dehydrocholesterol and transported to skin. তুমি যে কোলেস্টেরল যেটা খাচ্ছ খাবারের মাধ্যমে যে কোলেস্টেরলটা খাই সেটা কোথায় যাচ্ছে, স্কিনে যাচ্ছে, and converted to 7-dehydrocholesterol.
Then ultraviolet sunlight, একটু আগে যে ছবিটা দেখেন, must be 290 to 320 nanometer. তুমি যদি দুপুরের প্রখর রোদে বসে থাকো কোনো লাভ নেই, কারণ তখন আল্ট্রাভায়োলেট লাইটের যে ওয়েভলেন্থের ন্যানোমিটার 290 থেকে 320 থাকে না, আরো বেশি থাকে। সো আমরা যদি সকালবেলার রোদে বসে থাকি 290 to 320 nanometer penetrate the skin to break the provitamin 7 dehydrocholesterol, and this provitamin is then converted to cholecalciferol by the process of isomerization. By the process of isomerization, যেটা আমরা পড়েছিলাম কোথায়, তোমাদের ফার্স্ট কার্ডে এবং সেকেন্ড কার্ডে। আইসোমারাইজেশন ফার্স্ট কার্ডে তোমরা পড়ছিলে না, আইসোমারাইজেশনের মাধ্যমে 7 ডিহাইড্রোকোলিক্যালসিফেরলটা কোলিক্যালসিফেরল হয়ে যায়। Then in the liver it will go to form 25 hydroxycholecalciferol, and in the kidney ultimately produced 125 dihydroxycholecalciferol, যেটাকে আমরা বলি calcitriol. Its product in the kidney is catalyzed by 1-alpha hydroxylase. এই কারণে কারো যদি সিকিডি হয়, chronic kidney disease হয়, এই এনজাইমটা ডেফিসিয়েন্সি হয় 1-alpha hydroxylase. So ultimately there is decreased calcium level in the blood. This 1-alpha hydroxylase activity is increased by decreased serum calcium. এটা খুবই একটা মজার জিনিস। কোনো কারণে যদি ব্লাডে ক্যালসিয়াম লেভেল কমে যায়, তখন 1-alpha hydroxylaseর অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায়। This is very interesting. If any cause decrease serum calcium, it will stimulate the activity of the 1-alpha hydroxylase. 1-alpha hydroxylase. Okay. So, তখন সেটা কি করে, বেশি বেশি ভিটামিন ডি সিনথেসিস করে। Increase parathyroid hormone level. Decrease serum phosphate. Decrease serum phosphate. আর কি? আর হচ্ছে action of 125 dihydroxycholecalciferol, calcitriol. ওকে, মূলত কিভাবে এটা কাজ করে, এই যে ক্যালসিট্রিল ইনক্রিজ ইন্টেস্টাইনাল ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন বাই ফর্মেশন অফ ক্যালসিয়াম বাইন্ডিং প্রোটিন, ইনক্রিজ ইন্টেস্টাইনাল ফসফেট অ্যাবজর্পশন, ইনক্রিজ রেনাল রিঅ্যাবজর্পশন অফ দ্য ক্যালসিয়াম এন্ড ফসফেট। এই তিনটা ভাবে ভিটামিন ডি কাজ করে। তোমাকে পরীক্ষায় অবশ্যই এর ফাংশন গুলো খুব ভালোভাবে জানতে হবে। ভিটামিন ডি কিভাবে কাজ করে, ইনক্রিজ ইন্টেস্টাইনাল ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন, ইনক্রিজ ইন্টেস্টাইনাল ফসফেট absorption, and increase renal reabsorption of calcium and phosphate. This is the way of vitamin D. And increase osteoclastic activity. Increase osteoclastic activity. যার ফলে সেরাম ক্যালসিয়াম লেভেলটা বেড়ে যায়। osteoclastic activity আমরা কি বলছিলাম, osteoclastic activity যদি বাড়ে, reabsorption of the ক্যালসিয়াম হবে বোনস থেকে, তখন সেটা চলে আসবে কোথায়, সেরামে চলে আসবে, আমার ক্যালসিয়াম লেভেলটা বেড়ে যাবে। ওকে, এবং সেটা কিভাবে কন্ট্রোল করতেছে, ভিটামিন D3 and calcium control, converted to precursor in the liver এবং initially stored থাকে, converted to 25 hydroxycholecalciferol, and in feedback control limit the concentration, and converted to active form in kidney. So আমরা সংক্ষেপে যদি বলি, the main action of the summary is that the main action of 125 dihydroxycholecalciferol is to stimulate absorption of calcium from the intestine. Stimulate absorption of calcium from the intestine. Okay. 125 dihydroxycholecalciferol induce the production of calcium binding protein, which sequester calcium for high calcium concentration that arise during initial absorption, and allow calcium to be absorbed against a high concentration calcium gradient. শোনো, এমন একটা ক্যালসিয়াম গ্রেডিয়েন্ট থাকে ইন্টেস্টাইনে, কিন্তু নরমালি ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন হওয়ার কথা না, যে পরিমাণ আমাদের দরকার। The requirements will not fulfill if the vitamin D cannot act properly in the intestine. So it will produce the calcium binding protein, and ultimately our requirement is fulfilled. Our body requirement is fulfilled.
এবং এটা ওভারঅল আমরা একটা ছবির মাধ্যমে, একটা পিকচারের মাধ্যমে, ফ্লো চার্ট, দিস ইজ এ ফ্লো চার্ট that will summarize the vitamin D3 and calcium content. It will summarize vitamin D3 and calcium content. একটা সামারাইজেশনের মাধ্যমে আমরা এটা বলতে পারি। সেটা হচ্ছে যে এই যে দেখো স্কিনে পলিক্যালসিফেরল, লিভার, ওই যে আমি যে কথাগুলোই বলছি, ঠিক আছে। আবার দেখো যখন প্লাজমা ক্যালসিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশন নরমালি আসে, it will inhibit the parathyroid hormone and will activate the kidney. Okay, this is the whole process. এটা তোমাদের বইয়ে খুব সুন্দরভাবে দেয়া আছে। ওকে, ওই যে কথাগুলো আমি বললাম সেগুলো এখানে আছে, কিভাবে ক্যালসিয়াম বাইন্ডিং প্রোটিন তৈরি করতেছে। ওকে, বোনস এর উপরে অ্যাকশনটা কি? ভিটামিন ডি3 বা মানে একটি ফর্ম অফ দা ভিটামিন ডি। osteoblast but not osteoclast have vitamin D3 receptors. সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এটা, ঠিক আছে। 125 dihydroxycholecalciferol act on osteoblast which produce a paracrine signal that activate osteoclast to resolve calcium from the bone matrix. Ultimately, it will stimulate the osteolysis. In its absence, excess osteoid accumulate from lack of 125 dihydroxycholecalciferol. Repression of osteoblastic collagen synthesis. So, inadequate supply result in rickets, a disease of the bone deformation. এটা বড় রাখবে। ভিটামিন ডি যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় কি হবে? রিকেটস, বাচ্চাদের বেশি হয়। ওকে, নাও উইল স্টার্ট দ্য প্যারাথাইরয়েড হরমোন, ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। এই যে দেখো এখানে কি দেখা যাচ্ছে, অল অফ ইউ, তোমরা কি সবাই দেখতে পাচ্ছ? এটা কি গ্ল্যান্ড? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস গ্ল্যান্ড? স্যার থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। সবাই চুপ। এখানে কি শুধু থাইরয়েড দেখা যাইতেছে না, আরো কিছু আছে? জি স্যার, প্যারাথাইরয়েড হরমোন দেখা যাচ্ছে। ওমা, হরমোন দেখা যায়? ওকে, না স্যার, গ্ল্যান্ড দেখা যাচ্ছে। থাইরয়েড আর প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড দেখো কি কালারের এই যে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড গুলো? ইয়েলো। স্যার হলুদ কালারের। ইয়েলো। কয় জোড়া আছে? স্যার 2 পেয়ার। গুড, 2 পেয়ার। এই জিনিসটা সবাই ভাইবেতে ভুল করে। প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড কয়টা জিজ্ঞেস করলে অনেকে আনসার দেয় স্যার একটা। এই আনসার দিব না স্যার একটা। তারপর যদি বলে একটা, বলে স্যার দুইটা, বলে কি দুইটা নাকি? তো না স্যার তিনটা। অনেকে ছয়টাও বলে যে স্যার প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড 6টা। তোমরা সব অবশ্যই নিটার আছে না, সবার নিটার। এখান থেকে কিন্তু তোমরা ছবি দেখবা, যত বেশি বেশি তোমরা ছবি দেখবা, the more you see the picture, the more you can assume in your mind. যত বেশি তোমরা এটা মেমোরাইজ করতে পারবে, যত বেশি বেশি তোমরা ছবি দেখবা। সময় নষ্ট না করে ফেসবুক, ইউটিউব এইসব না চালায়া, হোয়াটসঅ্যাপ এগুলো না চালায়া এই সময়টা নিটার কাটবা। নিটারের ছবি দেখলেও দেখবা যে তোমার সবকিছু অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, প্যাথোলজি, সব অল you can when you see the picture you can memorize it more. যখন তুমি প্যাথোলজি যখন তুমি বেশি বেশি পিকচার দেখবা, বেশি বেশি স্লাইডের পিকচার দেখবে, তত মনে রাখতে পারবে। অ্যানাটমি যত বেশি পিকচার দেখবে মনে রাখতে পারবে। ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি সবগুলোই। মেডিসিনও যত ছবি দেখবা, হ্যাঁ, তত মনে রাখতে পারবে। দিস ইজ দ্য ওয়ে। আমাদের ব্রেইন লেখার চেয়ে বেশি মনে রাখে ছবি, এটা জানো সবাই? ছবি বেশি মনে রাখতে পারে। সো দিস ইজ দ্য টেকনিক। এত সহজ টেকনিক তোমাদের শিখিয়ে দিতেছি, এবং এটা মানে একদম গবেষণা করা যে ছবির মাধ্যমে মানুষ মনে রাখতে পারে। সো 2 পেয়ার অফ দ্য প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড, yellow color we see, and this is the thyroid gland. Okay, and দেখো a parathyroid hormone, it is synthesized as a pre-proparathyroid hormone. Mainly parathyroid hormone is synthesized as a pre-proparathyroid hormone and is clipped to proparathyroid hormone with cleavage before secretion of parathyroid hormone. এটা প্যারাথাইরয়েড হরমোন হিসেবে সিক্রেশন হওয়ার আগে কি হিসেবে ক্লিপড হয়? ভেঙে যায় প্রো প্যারাথাইরয়েড হরমোন, প্রো। ওকে,
এই প্যারাথাইরয়েড হরমোনের হাফ লাইফ ব্লাডের হাফ লাইফ মানে কতক্ষণ পর্যন্ত এটা ব্লাডে আমরা পাবো? only 3 to 4 minutes, only 3 to 4 minutes, and normal level is 1.3 to 6.8 picomole per liter. And this is very very important. From where it will be secreted? This is secreted from chief cell of the parathyroid gland. এটা সবাই দেখো, খুবই important. This parathyroid hormone is secreted from the chief cell of parathyroid gland. এই প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের এই যে দুই জোড়া প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড আছে, এখানে যে চিপ সেল আছে সেখান থেকে সিক্রেশন from the chief cells of parathyroid gland. What are the function? Functionটা কি? Function is increase renal phosphatase creation and increase plasma calcium, increase osteoclastic resorption of the bone, increasing intestinal absorption of the calcium, okay, and increase synthesis of 125 dihydroxycholine. এটাই হচ্ছে ফাংশন। অলরেডি তোমাদের বলছে ফাংশনগুলো করে নেবে। increase renal tubular reabsorption of calcium, okay. Already we discussed about the action, parathyroid hormone action. এগুলো বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখি তোমাদেরকে বিস্তারিত আমি আবার পড়াচ্ছি, যে টোটাল অ্যাকশনটা তোমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে। The overall action of the parathyroid hormone is to increase plasma calcium level and decrease plasma phosphate level. দুইটা ভাইস ভার্সা কাজ করে। একদিক দিয়ে ক্যালসিয়াম লেভেল বাড়ায় আর একদিক দিয়ে ফসফেট লেভেল কমায়। It will increase calcium level but decrease phosphate level in serum. And in this process it will regulate calcium in serum, okay. Parathyroid hormone acts directly on the bones, directly to ওটা কাজ করে bones এর উপরে কাজ করে, to stimulate calcium resorption and kidney to stimulate calcium reabsorption. এই দুইটা জিনিস দেখো খুব মজা। এটা কি? এই ওয়ার্ডটা resorption, not reabsorption। কিন্তু দেখো যখনই কিডনিতে যায় তখন হয়ে যায় রিঅ্যাবজর্পশন। রিঅ্যাবজর্পশন মানে হচ্ছে কি জানো? এক মাল দ্বিতীয়বার ইউজ করা। আমরা বলি না যে ভাই সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল আছে না, আমার একটু দেন না, আমার একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল লাগবে, একজনের ব্যবহার করা। রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে এটা। আর রিজর্পশন কি জানো? রিজর্পশন তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, ছিনতাই করা, এটা হচ্ছে রিজর্পশন। এত সুন্দরভাবে বলার কারণটা কি? যদিও শাব্দিক অর্থ এটা না, this is not the exact meaning, আমি তোমাদের মনে রাখার জন্য বলতেছি। রিজার্পশন means snatching, ছিনিয়ে নেওয়া। কিভাবে? by this resorption process parathyroid hormone snatched the calcium from the bones, bones এর নিজের শরীর থেকে ক্যালসিয়ামকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, এটা হচ্ছে রিজর্পশন। and the reabsorption means again reabsorb। প্রথম তো ফিল্ট্রেশন হয়েছে, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন, গ্লোমেরুলাস দ্বারা এটা কি হয়েছে? ফিল্টার হয়েছে না? গ্লোমেরুলাস দ্বারা ফিল্টার হয়েছে না? আফটার ফিল্ট্রেশন again reabsorption is occurs, মানে কি? সেকেন্ড টাইম, সেকেন্ড বার ইউজ। সেকেন্ড আমরা বলি সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল লাগবে, মানে একবার ব্যবহার হয়ে গেছে, ক্যালসিয়াম একবারে ফিল্ট্রেশন হয়ে গেছে। at first the calcium is reabsorbed, filtered by glomerulus of the nephron, again reabsorption. so এই দুইটা কাজই করে প্যারাথাইরয়েড হরমোন, এই দুইটা কাজই করে। resorption at first, resorption the second is reabsorption। ভুল হবে না তো? Yes, sir. ওকে, গুড। তাহলে এই দুইটার মাধ্যমে সে ক্যালসিয়ামের কনসেন্ট্রেশনটাকে ব্লাডে বাড়িয়ে দেয়। রিজর্পশন মানে ক্যালসিয়ামটাকে নিয়ে আসে বোনস থেকে, রিঅ্যাবজর্পশন মানে কালেক্টিং ডাক্টে ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন বাড়ায় দেয়। এন্ড বাই দিস টু প্রসেস, একদম সিম্পলি এইভাবে যদি তোমরা মনে রাখতে পারো, একটা হচ্ছে ছিনতাই করা, আরটা কি? সেকেন্ড টাইম ব্যবহার করা। সেকেন্ড টাইম ব্যবহার এই করা। দুইটা, হ্যাঁ গুড, এইটার মাধ্যমে কি করে প্যারাথাইরয়েড হরমোন কাজ করে। This is the main way of parathyroid, okay? আবার ইনডিরেক্টলি সে কাজ করে।
আমরা অনেক সময় ইনডিরেক্টলি কাজ করি না, এটা এটা ইনডিরেক্টলি কাজটা কিভাবে করি আমরা বলতো? যেমন নিজের ইনডিরেক্টলি কাজটা কাজ, অন্যজনের মাধ্যমে করানো। গুড গুড। এই প্যারাথাইরয়েড হরমোন ইনডিরেক্টলিও কাজ করে, মানে ঠেলা তো দিতেছেই, ক্যালসিয়াম তো বাড়াতেছে, আবার ঘুরেও করে কিভাবে? It will indirectly act on the intestine by stimulating 125 dihydroxycholecalciferol synthesis. Indirectly intestine এর উপর কিভাবে কাজ করতেছে? ওই যে 1 alpha hydroxylase এনজাইম অ্যাক্টিভিটি বাড়ায় দেয়, তখন কি হয়? বেশি বেশি ভিটামিন ডি সিনথেসিস হচ্ছে। 125 dihydroxycholecalciferol synthesis increase in the kidney. So ultimately, these vitamin D go to the intestine, formation of the calcium binding protein and increase calcium reabsorption. যেমন এটা সুন্দরভাবে বললে, আল্লাহ তাআলা আমাদের কি সরাসরি খাবার দেয়? যে প্রতিদিন সকালবেলা নাস্তাটা কি আমাদের সরাসরি দিয়ে দেয়? না, সরাসরি দেয় না, ইনডিরেক্টলি ঘুরে দেয়। আমরা বাজারে যাই, বাজারে খাওয়াইতেছে কে? আল্লাহ তাআলাই খাওয়াইতেছে, আল্লাহ আমাদের খাবার দিতেছে, ইনডিরেক্টলি ঘুরে সবাই রিজিক দিতেছে। সুন্দর, পৃথিবীর সব প্রাণী সবকিছুরে দিতেছে রিজিক, কিন্তু সরাসরি আকাশ থেকে কিন্তু পড়ে না, ঘুরে আসে। বুঝতে পারছো? এটাই তো সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল। এর চেয়ে বড় কোনো এক্সাম্পল আর হইতে পারে না। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো প্যারাথাইরয়েড হরমোন এই তিনটা ওয়েতে কাজ করে: রিসর্পশন, reabsorption, and indirectly acted by synthesis, increase synthesis of the 125 dihydroxycholecalciferol. ওকে, সবাই কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। And these three hormone 125 dihydroxycholecalciferol মানে ভিটামিন ডি, 2 নাম্বার হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড হরমোন, 3 নাম্বার হচ্ছে ক্যালসিটোনিন, combinedly maintain or regulate calcium balance in our body. এই তিনটা কম্বাইন্ডলি আমাদের বডিতে ক্যালসিয়ামটাকে রেগুলেট করে। সবাই কি বুঝতে পারছো? জি ঠিক স্যার। আছে, এখানে হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড হরমোনের আবার কয়েকটা রেগুলেশন। ঠিক আছে, মেইনলি প্যারাথাইরয়েড হরমোনকে আবার কে রেগুলেট করে? ক্যালসিয়াম। সিক্রেশন অফ প্যারাথাইরয়েড হরমোন ইজ ইনভার্সলি রিলেটেড টু ক্যালসিয়াম। কোনো কারণে যদি ব্লাড ক্যালসিয়াম লেভেল বেড়ে যায়, প্যারাথাইরয়েড হরমোন সিক্রেশন কমে যায়। ভাইস ভার্সা, if any cause when calcium level is normal, then parathyroid hormone secretion is decreased, but when calcium level is decreases, parathyroid hormone secretion is increases. Understand? জি এবং স্যার। সবচেয়ে মজার বিষয় কি জানো? সবচেয়ে মজার বিষয়, সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং, দেখো আল্লাহ কত বড় মহান, আল্লাহ অলমাইটি। আল্লাহ তাআলা কি তৈরি করে দিয়েছে দেখো, a unique calcium receptor within the parathyroid cell. Plasma membrane senses changes in the extracellular fluid concentration of the calcium. A unique calcium receptor within the parathyroid cell. মানে এই যে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড আমরা যেটা দেখালাম, ওই প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের যে চিপ সেল আছে, এখানে কিছু স্পেসিফিক ক্যালসিয়াম রিসেপ্টর আছে। দেখো মানে কতটা ভাবে কিভাবে আমাদের বডিতে এটা কন্ট্রোল হচ্ছে। রিসেপ্টর, ওয়ান টাইপ অফ দ্য প্রোটিন that will present to the chip cell surface. চিপ সেলের সারফেসে থাকে। যখনই ক্যালসিয়াম, সেরাম প্লাজমা ক্যালসিয়াম বেড়ে যাচ্ছে, হাইপার ক্যালসিমিয়া or hypocalcemia, it will stimulate this receptor that present in the key chip cell of parathyroid gland. তখন প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের চিপ সেল কি করে? প্যারাথাইরয়েড হরমোনকে সিক্রেশন বাড়ায় দেয়, আবার কমায় দেয় এই রিসেপ্টরের কাজের মাধ্যমে। বুঝতে পারছো? ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। মানে এইভাবে এটা কাজ করে, সংক্ষেপে যদি আমরা বলি। তারপর অনেক ব্যাখ্যা দেয়া আছে, এগুলো তোমাদের হয়তো মনে থাকবে না। যারা ভালো স্টুডেন্ট, মানে পড়াশোনা বেশি বেশি করো, তারা এগুলো পড়বা। ঠিক আছে, আর যেগুলো ফাঁকিবাজ এরা তো কোনো কালে পড়বা না, আমি জানি। ঠিক আছে, যত বেশি পড়বা তত জানবা, তত রুগীর সেবা দিতে পারবা। আর যত কম পড়বা তত কম জানবা, তত মার খাবা। মার কেন খাবা? ওই যে বাংলাদেশে কিন্তু ডাক্তাররা মার খায়। 1 নম্বর কাউন্সিলিং করতে পারে না, 2 নম্বর কি চিকিৎসায় ভুল, মেজর মেজর ভুল করে রাখে চিকিৎসা। বুঝতে পারছো? তো তুমি যত ভালো জানবা ততই তো তোমার। ওকে, and despite close connection between calcium and phosphate, no direct control of parathyroid hormone is
exerted by phosphate level এবং ultimately phosphate লেভেলের উপরে ডিরেক্ট কোনো অ্যাকশন নেই বাট calcium metabolism এবং phosphate metabolism there is a close connection. Okay, তোমাদের নেক্সট ক্লাস মনে হয় অ্যানাটমি সরি ফিজিওলজি. So calcitonin, this is produced by the C cell of the thyroid. Okay, very important. Calcitonin, major stimulation of the calcitonin secretion is the rise plasma calcium level. এটা আবার উল্টা কাজ করে, কোনো কারণে ক্যালসিয়াম লেভেল বেড়ে গেলে ক্যালসিটোনিন সিক্রেশন বেড়ে যায় এবং এর কাজ কি ডিক্রিজ ক্যালসিয়াম লেভেল ইন দ্য ব্লাড. দিস ইজ এ ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্টাগনিস্ট অফ দ্য প্যারাথাইরয়েড হরমোন. ঠিক আছে, দ্য টার্গেট সেল ফর ক্যালসিটোনিন ইজ দ্য অস্টিওক্লাস্ট. মেইনলি কোথায় কাজ করে, সে অস্টিওক্লাস্টের উপর কাজ করে. Calcitonin act via increased cyclic AMP concentration to inhibit osteoclastic motility and cell shape and inactivate them. The major effect of the calcitonin administration is a rapid fall in calcium caused by inhibition of the bone resorption. ওই যে প্যারাথাইরয়েড হরমোন যে কাজটা করে বোন রিজর্পশন করে, ক্যালসিটোনিন ওটারে বাধা দেয়. কি করে বাধা দেয়? ইনহিবিট. সো আলটিমেটলি ব্লাড ক্যালসিয়াম লেভেল ইজ ডিক্রিজেস. সবকিছু রেগুলেট করতে হলে পজিটিভ নেগেটিভ দরকার না. একটা ব্যাটারির ভিতর কি থাকে, পজিটিভ নেগেটিভ থাকে না. প্যারাথাইরয়েড এবং ভিটামিন ডি হইতেছে পজিটিভ বাড়ায় আর নেগেটিভ কে ক্যালসিটোনিন. দেখছো আল্লাহ তাআলা কিভাবে ব্যালেন্স মেইনটেইন করে সব জিনিসের শরীরে, কত আরামসে ব্যালেন্স মেইনটেইন করেছে. অথচ আমরা জানিও না, অকাম কুকাম সব করতেছি, পাপ কাজ করতেছি, কিন্তু ঠিকই ভিতরে ভিতরে সবকিছু কন্ট্রোল হইতেছে বডির ভিতরে. ওকে, so this is the overall regulation of the calcium. Overall regulation, calcitonin, so parathyroid hormone, overall. এতক্ষণ যা পড়াইলাম দেখছো, এই ছবিটার ভিতরে সবগুলো আছে. ক্যালসিয়াম হোমিওস্ট্যাসিস অফ দ্য ব্লাড, এবং অবশ্যই সেটা 9 থেকে 11 মিলিগ্রাম পার ডিএল, মিলিগ্রাম পার 100 ml এর ভিতর রাখার জন্য যা যা করা দরকার সেটা হচ্ছে. এতক্ষণ যা পড়াইলাম সেটাই. সবাই বুঝতে পারছো? সো নেক্সট ডে আমরা শুরু করব. জি স্যার। তোমরা এগুলো আইটেম গুলো দিয়ে দিবা তোমাদের ম্যাডামের কাছে এবং তোমার আইটেম গুলো কমপ্লিট করো. এবং নেক্সট ডে আমরা শুরু করব হচ্ছে ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড এন্ডোক্রাইনোলজি. ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড এন্ডোক্রাইনোলজি শুরু করব. ওকে, জি স্যার। সো থ্যাংক ইউ.